to my online classes. Today we are going to start a new chapter of Mathematics 2. The name of the chapter is Quadrilaterals, and today's topic is properties of parallelogram. So let us see what is a parallelogram and what are the properties of parallelogram. So let us start. The name of the chapter is Quadrilaterals. Quadrilaterals are of different types that we have seen in the previous standard. We know that there are certain basic concepts related to a quadrilateral. Suppose that we have a quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral ABCD. So let us understand the basic terms that are used in this chapter. The first term is adjacent side of a parallelogram, adjacent side of a quadrilateral. So here we are given quadrilateral ABCD, and we want to see which are the adjacent sides of this quadrilateral. So suppose that we have side AB. This is the given side. AB is the given side, and we want to see which are the sides adjacent to this side AB. Adjacent side means they are the sides that has a common vertex or that has a common endpoint with the side, and the another endpoint is not common but it is different. So this is the side AB. AB is a given side, and we want to see which is the adjacent side. So this is side BC having a common vertex B, and side DA is another side whose vertex A is whose point A is common with side AB, and therefore we say that side BC and side AD are the adjacent sides of AB. So this is AB, and adjacent sides of AB are BC and AD. So these are the adjacent sides of AB, BC and AD. Similarly, we can see the adjacent sides of BC. If BC is the given side, then the adjacent side to BC is side CD. This side CD is adjacent to BC, and this side BA is adjacent to BC. Side BC is given, then the side adjacent to this side is DC and BA or AB. If we are given this side DC, then side adjacent to DC are DA and CB. These are the side adjacent to DC. And similarly, the side adjacent to AD, this is side AD, and the side adjacent to this is AB and DC. So this is the concept of the sides. See what are the opposite sides of a quadrilateral. Again, suppose that ABCD is the given quadrilateral, then the opposite sides are, so this is AB side, and the side opposite to this is side CD, and the peculiarity or the characteristic is that this side does not have a common point with side AB. या साइड AB आणि CD या दोन्ही साइड मध्ये एकही पॉइंट कॉमन नाहीये. अशा ज्या साइड असतात त्यांना आपण म्हणतो अपोजिट साइड किंवा त्याला म्हणायचं विरुद्ध बाजू. असे आपण इथं चार पेअर आपण इथं दोन पेअर सांगू शकतो. AB इज अपोजिट टू CD and this side BC is opposite to side AD. So these are the sides opposite to each other. एकमेकांच्या विरुद्ध बाजू असं आपण त्याला म्हणणार आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की opposite angles and adjacent angles. Suppose that again we are given quadrilateral ABCD, and we know that it has four vertex, so it has four angles. So this is angle A. So angle opposite to angle A is angle C. Then angle opposite to B is angle D. So these are the opposite angles of a quadrilateral. विरुद्ध कोन असं त्याला आपण म्हणतो. opposite angles of a quadrilateral, विरुद्ध कोन.
त्यानंतर आपल्याला बघायचं ते म्हणजे ॲडजसंट अँगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल. सपोज दॅट वी हॅव क्वाड्रिलॅटरल ABCD. देन द अँगल ॲडजसंट टू अँगल ए अँगल म्हणजे अँगल DAB असा पूर्ण अँगल होतो अँगल ए. तर याला ॲडजसंट दोन अँगल असतात, एक उजवीकडून एक डावीकडून असं आपण समजू शकतो. म्हणजे अँगल B इज ॲडजसंट टू अँगल A अँड अँगल D इज ॲडजसंट टू अँगल A. सो दीज आर द ॲडजसंट अँगल्स ऑफ अँगल A. ॲडजसंट अँगल म्हणजे त्याला म्हणायचं लगतचे कोन किंवा शेजारचे कोन, ॲडजसंट अँगल्स. द वर्टेक्स इज डिफरंट बट the two adjacent angles have one common arm. त्याच्यामधली एक बाजू सामायिक असते आणि एक बाजू असामायिक असते. देर इज वन कॉमन आर्म अँड वन अनकॉमन आर्म in the two given angles. Such type of angles are known as the adjacent angles. So this is the basic concept that is used in this chapter, quadrilaterals. So let us see what are the different types of quadrilaterals अँड व्हॉट आर देअर प्रॉपर्टीज. खरं तर आपण या आधीच्या क्लासमध्ये म्हणजे 8th क्लासमध्ये आणि 7th क्लासमध्ये क्वाड्रिलॅटरल्सचे टाईप पाहिलेले आहेत आणि त्यानंतर कन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलॅटरल हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. तरीसुद्धा आपल्याला शॉर्टली रिवाईज करायचं आहे आणि नंतर आपण इथं त्या जे क्वाड्रिलॅटरल्स आहेत त्या क्वाड्रिलॅटरल्सच्या प्रॉपर्टीज वन बाय वन आपण इथं प्रूव्ह करणार आहे. आत्तापर्यंत आपण काय केलं की प्रॉपर्टीज फक्त यूज केल्या. आता आपल्याला या 9वीमध्ये त्या प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करायच्या आहेत. तर आपण वन बाय वन एक एक क्वाड्रिलॅटरल विचारात घेऊ. त्यातला पहिला जो क्वाड्रिलॅटरल आहे तो म्हणजे पॅरलोग्राम. सो व्हॉट इज अ पॅरलोग्राम? A quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel is called a parallelogram. म्हणजे ज्या चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू दोनही बाजूंची जोड्या समांतर असतात त्याला आपण पॅरलेलोग्राम म्हणतो. म्हणजे इट इज अ क्वाड्रिलॅटरल इन विच बोथ द पेअर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पॅरलल. म्हणजे ही जर का आपण पेअर घेतली तर या दोन्ही पेअर पॅरलल आणि तसंच इकडच्या ज्या उरलेल्या दोन पेअर आहेत त्या सुद्धा पॅरलल. अशा टाईपचा जो क्वाड्रिलॅटरल असतो त्या क्वाड्रिलॅटरलला आपण म्हणतो इट इज अ पॅरलेलोग्राम. सो व्हॉट इज अ पॅरलेलोग्राम? A parallelogram is a quadrilateral whose both pairs of opposite sides are parallel. And from this we will consider the properties of a parallelogram. Suppose that ABCD is a parallelogram in which side AB is parallel to CD and side BC is parallel to AD. So such type of quadrilateral is known as a parallelogram. AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. Such type of quadrilateral is known as a parallelogram. तर ज्या चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजूंच्या दोनही जोड्या समांतर असतात त्याला आपण पॅरलेलोग्राम म्हणतो. आता या पॅरलेलोग्रामच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत ज्या की आपण या आधीच्या क्लासमध्ये शिकलेलो आहे आणि या क्लासमध्ये आपल्याला त्या प्रूव्ह करायचे आहेत. म्हणजे आपण लॉजिकल मेथडनी हे प्रूव्ह करणार आहोत, प्रूफ लिहिणार आहोत. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे ॲडजसंट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर सप्लिमेंटरी. मीन्स इफ वी कन्सिडर दिस ABCD एज अ पॅरलेलोग्राम then angle A and angle B, these two angles are adjacent angles and they are supplementary. Supplementary means they have some 180 degrees. तर हे कशा प्रकारे होऊ शकतं हे आपल्याला समजू शकतं की आपण इथं सांगू शकतो side AD is parallel to BC. AD, this side AD is parallel to side BC and therefore these two angles, angle A and angle B, are adjacent angles and they are the angles, interior angles related to two parallel lines, and interior angles in a parallel line are supplementary. Therefore angle A and angle B are supplementary. So here adjacent angles of parallelogram are supplementary. ही एक प्रॉपर्टी आहे. त्यानंतर opposite sides of parallelogram are congruent. Means in this case AB is congruent to CD and BC is congruent to AD. These two at opposite sides are congruent. म्हणजे समांतरभुज चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू
ह्या समान लांबीच्या असतात किंवा त्या एकरूप असतात. अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. आता याच प्रॉपर्टीचा उपयोग करून आपण पॅरलेलोग्राम सुद्धा काढू शकतो. पॅरलेलोग्राम जर का आपल्याला काढायचा असेल तर पहिल्यांदा आपण काय करणार की नोटबुकमध्ये समजा आपण बेस घेतला 5 सेंटीमीटर. हा बेस आहे समजा 5 सेंटीमीटर. नंतर आपण बी वरून एक सेगमेंट काढला, त्याची लेंथ ठेवली समजा 3 सेंटीमीटर. त्याला नाव दिलं बी ए. तुम्ही हा अँगल किती घ्या त्याला काही बंधन नाही आहे. पण आता आपण काय करायचं, हा जो पॉईंट ए आहे या पॉईंट ए वरून 5 सेंटीमीटर अंतर तेवढंच ठेवायचं आहे, 5 सेंटीमीटर. आणि असा एक आर्क काढायचा. आणि पॉईंट सी वरून 3 सेंटीमीटर असं ठेवून एक आर्क काढायचा. आणि हे दोन्ही आर्क जिथं भेटले त्याला आपण पॉईंट डी असं नाव द्यायचं. तर हा पॅरलेलोग्राम ABCD आपल्याला मिळतो, ज्याच्यामध्ये अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड देअरफॉर वी आर गेटिंग दिस क्वाड्रिलॅटरल ॲज अ पॅरलेलोग्राम. तर अशा टाईपमध्ये आपल्याला हा पॅरलेलोग्राम मिळू शकतो. ABCD इज अ पॅरलेलोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. त्यानंतर आणखी एक प्रॉपर्टी आहे, अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स इफ अँगल ए हॅज मेजर, सपोज इन दिस केस अँगल बी हॅज मेजर 60 degrees, then its opposite angle D also will have measure 60 degrees. If angle A has measure 120, then angle C will have measure 120. Opposite angles त्याचे कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणजे दे विल हॅव इक्वल मेजर, सारख्या मापाचे असतात. आणि आणखी एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे, डायगोनल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम बायसेक्ट इच अदर. म्हणजे कर्ण एकमेकांना दुभागतात, मीन्स दे विल बायसेक्ट इच अदर. इफ वी जॉइन AC and if we join this BD, then AC and BD will bisect each other at point O. AO is equal to CO and BO is equal to DO. This is the property of parallelogram. तर अशा या 4 प्रॉपर्टीज आपण इथं विचारात घेतल्या. पण आपल्याला या 4 प्रॉपर्टी नुसत्या सांगून मोकळं नाही व्हायचं, तर आपल्याला या प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करायच्या आहेत. त्यामुळे आपण या प्रॉपर्टीजशी रिलेटेड थेरम 2 आपल्याला दिलेले आहेत, ते थेरम आता पाहणार आहोत. त्यातले पहिला थेरम आहे तो म्हणजे अपोजिट साइड्स अँड अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट इज गिवन. सो वी वॉन्ट टू प्रूव्ह दिस थेरम. आपल्याला हा थेरम इथं प्रूव्ह करायचा आहे. आता हा थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय काय करणार आहोत, तर एक पॅरलेलोग्राम मी इथं काढलेला आहे, त्याचं नाव आहे पॅरलेलोग्राम ABCD. या पॅरलेलोग्राम ABCD मध्ये आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, तर फक्त आपल्याला एवढं दिलेलं आहे की ABCD इज अ पॅरलेलोग्राम in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, means the opposite sides are parallel, एवढंच दिलेलं आहे. आणि आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे की त्याच्या ज्या अपोजिट साईड आणि अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे आपल्याला इथं दाखवायचं आहे की ही साईड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC असं दाखवायचं आहे. त्यानंतर दुसरं आपल्याला दाखवायचं आहे की ही साईड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट आपल्याला दाखवायची आहे, अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे टोटल अँगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू टोटल अँगल C and total angle D is congruent to total angle B. This is to prove. असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय केलं, हा जो पॅरलेलोग्राम ABCD होता, समजा हा पॅरलेलोग्राम अशा टाईपमध्ये दिलेला होता. या पॅरलेलोग्राम मध्ये आपण काय केलं, एक डायगोनल काढला. डायगोनल काढल्यामुळे इथं 2 ट्रायंगल तयार झाले आणि हे 2 ट्रायंगल आपल्याला आता कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. तर आपण कन्स्ट्रक्शन काय केलं, ड्रॉ डायगोनल AC इन पॅरलेलोग्राम ABCD. या ABCDला तुम्ही डायगोनल BD सुद्धा काढू शकता किंवा डायगोनल AC सुद्धा काढू शकता. कोणताही डायगोनल काढला तर काही फरक पडत नाही. आपण इथं डायगोनल AC काढलेला आहे. आणि आता तसं केल्यामुळे आपल्याला इथं 2 ट्रायंगल मिळालेले, तर ते 2 ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. त्यासाठी आपण प्रूफ लिहूया. पहिल्यांदा आपल्याला माहिती की सेगमेंट DC इज पॅरलल टू AB. दिस सेगमेंट DC
is parallel to AB. This is the known thing or it is given. हे आपल्याला दिलेलंच आहे आणि AC ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आपण काढलेली आहे. तर आपण ही फिगर समजून घेऊ शकतो काय असेल ते. DC is parallel to AB. तर इथं झेडचा आकार तयार झालेला आहे. झेडचा आकार तयार झालेला आहे म्हणजे तिथं अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील. तर अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी असं आपल्याला इथं सांगता येईल. अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी. आता आपण दुसरा एक विचार केला तर आपल्याला आणखी एक माहिती दिलेली आहे की बी सी इज पॅरलल टू ए डी असंही दिलेलं आहे. बी सी इज पॅरलल टू BC is parallel to AD असं दिलंय म्हणजे ही साइड BC is parallel to AD. या दोन साइड पॅरलल आहे. पुन्हा एकदा आपण तेच जर का ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर केली तर आपल्याला अशी एक पेअर मिळते. या पेअरचा विचार केला तर हा जो अँगल A आणि हा अँगल B हे सुद्धा अल्टरनेट अँगल्स आहेत म्हणजे हे सुद्धा अँगल कॉन्ग्रुएंट होतील. तर हे दोनही अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले तर आपल्याला इथं दोन जे ट्रायंगल आहेत हा ट्रायंगल 1 आणि हा ट्रायंगल 2 या दोन ट्रायंगल मध्ये आपल्याला दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट मिळतात आणि तसंच ही जी AC साइड आहे ही AC साइड दोन्ही ट्रायंगल मध्ये कॉमन साइड आहे आणि दोन्ही ट्रायंगल मध्ये कॉमन साइड असल्यामुळे ती साइड आहे ती कॉन्ग्रुएंट असेल आणि म्हणून ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 असं आपल्याला सांगता येतं. मग आपण 1 बाय 1 प्रूफ लिहिताना काय लिहिलं की सेगमेंट DC इज पॅरलल टू सेगमेंट AB and diagonal AC is the transversal. Therefore angle DCA is congruent to angle BAC. DCA म्हणजे हा अँगल DCA is congruent to angle BAC, angle A. Angle C is congruent to angle A. This is statement number 1. Then angle DAC is congruent to angle BCA म्हणजे याच्या उलट बाजूने घेतला आपण हा अँगल DAC is congruent to angle. पुन्हा एकदा आपण इथे दाखवू बघा अँगल DCA is congruent to angle BAC. त्यानंतर अँगल DAC म्हणजे हा अँगल is congruent to angle BCA, this angle. तर हे दोन्ही अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत because they are alternate angles. And now we will consider triangle ADC and triangle CBA. ADC is this triangle 1 and CBA is this triangle 2. आता हे ट्रायंगलचे नावं लिहिताना आपण करस्पॉन्डन्स बरोबर विचारात घेतला पाहिजे. आपण इथं ट्रायंगल घेतला आहे ADC. ADC जर ट्रायंगल घेतला A म्हणजे क्रॉस केलेला, D म्हणजे उरलेला अँगल आहे आणि C म्हणजे इथं गोल केलेला आहे. तर जो क्रम आपण पहिल्या ट्रायंगलमध्ये लावला आहे तोच क्रम आपण दुसऱ्या ट्रायंगलमध्ये लावला पाहिजे. क्रॉस उरलेला अँगल आणि डॉटवाला अँगल, तसंच इथं क्रॉस उरलेला अँगल आणि डॉटवाला अँगल. तर अशाच क्रमाने आपण नाव लिहायचं आहे. म्हणून नाव लिहिलं आपण ट्रायंगल ADC आणि ट्रायंगल CBA. हा करस्पॉन्डन्स बरोबर विचारात घ्यायचा आहे. तर आपण हे दोन ट्रायंगल घेतले. या दोन ट्रायंगलमध्ये आपल्याला काय काय माहिती आहे तर अँगल DAC is congruent to angle BCA. Angle DAC, this angle DAC is congruent to angle BCA. This is from statement number 2. Then angle DCA is congruent to angle BAC. Angle DCA means this angle DCA is congruent to angle BAC. This is from statement number 1. And segment AC is congruent to segment CA because it is a common side. So this segment AC is a common side and therefore the two triangles are congruent by ASA, angle side angle test. And as the triangles are congruent, corresponding sides and corresponding angles are congruent and therefore we can say that segment AD is congruent to segment BC. This segment AD is congruent to segment BC and similarly segment DC is congruent to segment AB. So these are the opposite sides of parallelogram and we have proved that
द अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. तर अशा प्रकारे आपण हे प्रूव्ह केलेले की अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. आता प्रश्न आहे तो अपोजिट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट होतात का? तर आपण प्रूव्ह केलेले ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 आणि त्यामुळं आपण हेही सांगू शकतो की द करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो दिस अँगल डी is congruent to angle B because they are the corresponding angles of congruent triangle and therefore the two angles, angle B is congruent to angle D. आता आपण जसं अँगल B congruent to angle D प्रूव्ह केलेला आहे तसंच आपल्याला जर का अँगल C congruent to angle A प्रूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला इथं काय करावं लागेल की हे जे ट्रायंगल आपण घेतलेले ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 हे आपल्याला डायगोनल ए सी काढल्यामुळे मिळाले. त्याच्याऐवजी आपण डायगोनल बी डी काढला असता तर ते आपल्याला उरलेले दोन ट्रायंगल मिळाले असते ज्याच्यात अँगल ए कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी आपल्याला प्रूव्ह करता आलं असतं. म्हणून आपण इथे लिहिलेले सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट अँगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी सी डी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिझल्ट अँड दस वी से दॅट opposite sides and opposite angles of parallelogram are congruent. Opposite sides and opposite angles of parallelogram are congruent. तर अशा प्रकारे हा प्रूफ आपल्याला लिहायचा आहे. हा प्रूफ पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे आणि तुम्ही इथं व्हिडिओ पॉज करून सुद्धा हा जो पूर्ण प्रूफ आहे तो व्यवस्थित लिहू शकता. परीक्षेमध्ये अनेक वेळेला हा प्रूफ विचारला गेलेला आहे. फक्त आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की काही वेळेला आपल्याला नुसतं अपोजिट साईड्स विचारतात आणि काही वेळेला नुसतं अपोजिट अँगल्स विचारतात आणि काही वेळेला दोन्ही सुद्धा विचारलं जातं. तर ह्या गोष्टी आपण विचारात घेऊनच प्रूफ लिहायचा आहे. जेवढं विचारलं आहे तेवढ्यालाच आपल्याला मार्किंग असेल, त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा मार्क आपल्याला मिळणार नाहीत. त्यामुळं सफिशियंट जेवढं तेवढं लिहायचं आहे. तर हा होता थेरम 1. आता आपण या चॅप्टरमधला दुसरा एक थेरम पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे डायगोनल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम बायसेक्ट इच अदर. मीन्स इफ वी आर गिवन अ पॅरलेलोग्राम देन इट्स डायगोनल बायसेक्ट इच अदर. एक पॅरलेलोग्राम दिला आहे आणि तर त्याचे आपले डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट असतात हे आपल्याला बायसेक्ट करतात हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर इथं आपल्याला फिगर दिलेली आहे. फिगरमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की एक मिनिट मी पॉइंटर चेंज करून घेतोय. आपल्याला एक पॅरलेलोग्राम दिलेला आहे. गिवन दॅट क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज अ पॅरलेलोग्राम and diagonal PR and QS intersect each other at point O. So this is parallelogram PQRS. आपण पुन्हा एकदा साईडला ही फिगर काढून समजून घेऊ शकतो. असा एक पॅरलेलोग्राम दिलेला आहे ज्याचं नाव आहे PQRS. असा हा पॅरलेलोग्राम आहे ज्याचे डायगोनल्स आहेत QS आणि PR हे त्याचे डायगोनल्स आहेत जे की एकमेकांना पॉइंट O मध्ये इंटरसेक्ट करतात. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की हे जे डायगोनल्स आहेत ते एकमेकाला बायसेक्ट करतात. म्हणजे PR बायसेक्ट QS and QS बायसेक्ट PR. मीन्स in short we want to show that O is midpoint of QS and O is midpoint of PR. तर O हा दोघांचाही मिडपॉइंट आहे असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला दाखवायचं की सेगमेंट PO इज कॉन्ग्रुएंट टू RO. हा सेगमेंट PO इज कॉन्ग्रुएंट टू RO असं प्रूव्ह करायचं आहे. आणि सेगमेंट SO इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QO. म्हणजे हे QO आणि SO हे सुद्धा कॉन्ग्रुएंट आहेत असं आपल्याला दाखवायचं आहे. हे दाखवण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा दोन ट्रायंगल विचारात घ्यावं लागतील. हे दोन ट्रायंगल आहेत. आपण समजा हा पुन्हा एकदा समजण्यासाठी पॅरलेलोग्राम काढून घेतला. तर आपल्याला हा ट्रायंगल 1 आणि ट्रायंगल 2 असे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवण्यासाठी आपल्याजवळ काय काय माहिती आहे? तर आपल्याला माहिती की PQRS इज अ पॅरलेलोग्राम and as it is a parallelogram its
opposite sides are its opposite sides are parallel, and therefore this side PS, तेव्हा ही साइड PS is parallel to QR असं आपल्याला सांगता येतं. PS is parallel to QR आणि हे जे diagonal QS आहे it is the transversal, and therefore this angle S is congruent to angle Q. S is congruent to Q असं आपल्याला सांगता येईल. आता जसं आपण इकडे ह्या दोन साइड कॉन्ग्रुएंट आपलं पॅरलल दाखवून अँगल अल्टरनेट अँगल कन्सिडर केले, तसंच आपल्याला त्या दुसऱ्या दोन साइड सुद्धा विचारात घेता येतील. त्या दुसऱ्या दोन साइड म्हणजे त्या आहेत साइड PQ अँड साइड RS. तर समजा आपण ही अजून आपल्याला इथं दुसरा एक विचार करता येईल की ही जशी PS ही साइड घेतली आणि QR ही साइड घेतलेली आहे, तर आपण पहिल्यांदा हा QS आपला ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर केली होती. आता आपण इथं काय करूया की ही PR ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर करू. PR अशी जर ट्रान्सव्हर्सल आपण कन्सिडर केली तर आपल्याला सांगता येतं हा अँगल P is congruent to angle R. These two angles are congruent because they are alternate angles. म्हणजे पहिल्यांदा सिच्युएशन होती अशी आणि नंतर सिच्युएशन होती या टाईपमध्ये. हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आणि हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट, हे दोन्ही अँगल कॉन्ग्रुएंट आपण दाखवलेले आणि त्यावरून आपण सांगतोय की अँगल P is congruent to angle R, angle S is congruent to angle Q. And in the previous theorem we have shown that the opposite sides of parallelogram are congruent, आणि त्यावरून आपल्याला सांगता येतं की साइड PS is congruent to साइड QR. या साइड कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणून आपल्याला हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतात. आता आपण इथं प्रूफ लिहिला. प्रूफ लिहिताना आपण काय लिहिलं, इन ट्रायंगल POS अँड ट्रायंगल ROQ. हे ट्रायंगल घेतला POS अँड ट्रायंगल ROQ. इन ट्रायंगल POS अँड ट्रायंगल ROQ, angle OPS means this angle OPS is congruent to angle ORQ because they are alternate angles. Angle OPS is congruent to angle ORQ because they are alternate angles. त्यानंतर दुसरा आपण सांगितलं साइड PS is congruent to साइड QR. This side PS is congruent to side QR because they are the opposite sides of parallelogram. And third thing we should write is angle PSO is congruent to angle RQO. PSO म्हणजे हा अँगल आहे PSO is congruent to angle RQO. This angle RQO because they are also alternate angles, and therefore the two triangles are congruent by angle side angle ASA test. The two triangles are congruent by ASA test, and as the triangles are congruent, corresponding sides are congruent. Therefore PO is congruent to म्हणजे ही side PO is congruent to RO, and similarly side SO is congruent to QO. PO is congruent to RO and SO is congruent to QO because they are the corresponding sides of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangle. तर अशा प्रकारे आपण या पॅरलेलोग्रामच्या दोन प्रॉपर्टीज इथं पाहिलेल्या आहेत. याचे कॉन्व्हर्स खरं तर आपल्याला दिलेले नाही आहेत, पण कॉन्व्हर्स सुद्धा ट्रू असतात. म्हणजे एखादा क्वाड्रिलॅटरल हा जर पॅरलेलोग्राम असेल तर त्याच्या अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. या उलट जर एखाद्या क्वाड्रिलॅटरलच्या अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असल्या तर तो पॅरलेलोग्राम असतो. पॅरलेलोग्राम असेल तर साइड कॉन्ग्रुएंट आणि साइड कॉन्ग्रुएंट तर पॅरलेलोग्राम. ही एक. आणि दुसरं की अपोजिट अँगल्स जर कॉन्ग्रुएंट असले तर पॅरलेलोग्राम असतो, पॅरलेलोग्राम असेल तर अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि तिसरं, जर डायगोनल्स आर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर देन द क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलेलोग्राम, अँड इफ द क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलेलोग्राम इट्स डायगोनल्स आर बायसेक्टर. तर ह्या दोन्ही प्रॉपर्टी ट्रू आहेत, म्हणजे ते प्रॉपर्टी आणि त्यांचा कॉन्व्हर्स. पण आपल्याला फक्त प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करायच्या होत्या, तर त्या आपण इथं प्रूव्ह केलेल्या आहेत. आता या प्रॉपर्टीजवर अवलंबून प्रॅक्टिस सेट 5.1
आपण नेक्स्ट आपला जो लेक्चर होईल त्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण तो जो म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 5.1 आहे तो आपण इथे सॉल्व करणार आहोत. तर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडत असेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण आज इथे थांबतो आहोत. धन्यवाद.